وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونخص خصوصا إلى روح القدس الرباني وغطس على رضوان شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح مواجه محمد بن عيسى وسيدنا أستاذ الأعظم فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد صاحب ورد اللطيف، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، وأن الله ييسر أمورنا من أمور الدين والدنيا والآخرة، ويعافينا جميع الأمراض ظاهرا وباطنا، ويعافينا مرضانا ومرضى المسلمين، ويقضي حاجتنا من حوائج الدنيا والآخرة. وألانا وأسلافنا الصالحون وأجدادنا الراشدون إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. ضالين. أعوذ بالله. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلى جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم.
أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. سترك في الدنيا والآخرة، وفي نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. فأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسمعت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله، وأن محمدا عبدك ورسولك. عالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. بأنت أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير وقل له ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة ما في الدنيا مالي. اللهم استر عوراتي وامن روعاتي. اللهم فضي من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سعينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. هذا اليوم ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. اللهم بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك.
لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض عدد ما ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق عدد ألف مرة لا إله إلا الله له لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بالله الحمد لله Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin wa bisanadin muttasilin ila an qala mas'alatul ikhtilaf, pembahasan mengenai istikhlaf. Istikhlaf apa? Menggantikan posisi imam. Ya, menggantikan posisi imam. Ya, ketika imam sudah batal. Nah, ini harus ya minimal ya kalau orang yang duduk di belakang atau berdiri di belakang imam ini harus punya ilmu ini. Ya, harus ngerti. Kalau gitu jangan berdiri di belakang imam, sholat di belakang imam. Ya, khawatirnya nanti imam batal, kita nggak tahu caranya gimana, menyikapinya seperti apa. Akhirnya tunggak tengok, ya, sikut gini, sikut begini, ya akhirnya kacau sholatnya, gitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada dasarnya, ya, dalil awal adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu Rasulullah di penghujung umurnya beliau sakit ya, karena memang beliau tidak pernah sakit, sekalinya sakit langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggal dunia ya. Dan itu juga sakitnya pun wakila, ada yang mengatakan para ulama karena sabab bekas diracuni oleh wanita Yahudi ya. Yaitu dengan makanan ya, ketika Rasul ingin memakan
paha kambing, ya, kambing tersebut sempat diracuni. Ya, tapi Rasul tidak memakannya, cuman hanya nyicip, karena kambing itu setelah sudah dihidangkan, dia ngomong kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau Nabi Isa ya, bisa menghidupkan orang mati, ya, kalau baginda kita Nabi Muhammad, kambing udah dimasak, Pak. Ya, dihidangin di depannya. Kata kambingnya tadi apa? Ya Rasul, jangan makan saya sudah diracuni. Ya, Masya Allah. Makanya nggak ada namanya mukjizat di Nabi lain kecuali itu ada di Nabi kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, itu dikasih tahu. Jadi pas lagi udah ambil sedikit, nyicip, belum sempat telan, ya, langsung itu kambing bicara, ya, kepada Rasulullah. Ya, padahal udah disembelih, udah dimasak, udah digoreng, udah direbus. Ya, itu. Nah, tapi karena saking dahsyatnya racun yang diberikan oleh orang Yahudi tadi itu, perempuan Yahudi itu, maka ada sedikit yang masuk. Ya, ya sedikit-sedikit mah masuk, ya. Nah, itulah bekas daripada racun yang masuk ke dalam tubuh baginda Nabi Muhammad, yang kemudian ditahan, pada akhirnya Rasulullah sakit, dan sakit itulah yang terakhir sampai Rasulullah intaqala ila rahmatillah, ya, menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sakit, maka Rasul bilang ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, ya, kumbil imamah, ya Abu Bakar, gantikan saya jadi imam. Nah, ketika Abu Bakar ingin memimpin menjadi imam sholat, ya, pada waktu subuh, ini di dalam dasar dalilnya, ya, dasar hujahnya dulu. Nah, kemudian Abu Bakar, Allahu Akbar, fadakhala Abu Bakar fi sholah. Maka Abu Bakar ini sudah masuk dalam sholat. Maksudnya sudah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ternyata Abu Bakar merhatikan ada sosok seseorang itu masuk ke dalam shaf jamaah. Ya, tidak lain tidak bukan, ternyata itu adalah Rasulullah. Ya, maka Abu Bakar karena melihat seperti itu, Rasulullah ternyata tetap datang dalam keadaan sakit, Abu Bakar minta kepada Rasul untuk Rasulullah tetap mengimami, padahal Abu Bakar sudah lagi dalam keadaan sholat, agar Rasulullah tetap menjadi imam dan Abu Bakar mundur pada saat itu, tapi mundurnya dengan tata cara. Nah, itu pertama. Yang kedua, dalil kedua adalah, ya, sebelum masuk ke pembahasannya, biar supaya kita tahu bahwa mengapa di dalam sholat ada bab yang mengenai ini terjadi juga kisahnya dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab ini, Bapak Ibu, beliau meninggal dalam keadaan ditusuk, ya, ditikam dari belakang, ya, yang bernama seorang tokoh namanya Abu Lu'lu'ah, ya, Al-Majusi, yang kemudian tokoh ini didewa-dewakan oleh kaum Syiah, ya, tokoh ini. Jadi beliau ini orang Majusi, ya, Abu Lu'lu'ah, ya, namanya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Nah, ketika sholat subuh, ya, dan ini kejadian banyak sekali, ini kejadian sholat subuh ini. Nah, sholat subuh beliau sedang keluar ingin melaksanakan sholat subuh berjamaah. Pada saat itu khalifahnya sudah beliau, Umar bin Khattab. Maka kemudian beliau ditikam dari belakang, ya, ditusuk, ya, oleh Abu Lu'lu'ah ini. Nah, Abu Lu'lu'ah ini pura-pura menjadi jamaah. Nah, karena pada saat dulu belum ada mic, ya, belum ada mikrofon begini. Jadi pada rakaat kedua Sayyidina Umar ditusuk, tiba-tiba suara Sayyidina Umar berhenti, hening. Ya. Orang di belakang menyangkanya bahwa Sayyidina Umar lupa ayat. Subhanallah yang di belakang tuh. Ya, kalau sekarang mungkin ada mikrofon, tidak akan seperti itu. Karena dulu belum ada mikrofon, jadi disangkanya Sayyidina Umar lupa ayat. Padahal heningnya itu setelah Sayyidina Umar ditusuk. Nah, ketika Sayyidina Umar ditusuk, Sayyidina Umar sempat, ya, masih ada nyawanya, kemudian memerintahkan untuk menggantikannya di belakangnya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Jadi
Ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf disuruh diperintah oleh Sayyidina Umar untuk menggantikan setelah ditusuk itu. Ya Abdurrahman bin Auf tolong gantikan. Nah, pada saat itu digantikanlah oleh Abdurrahman bin Auf, dan kemudian Abdurrahman bin Auf sholat dengan singkat ya karena terjadi insiden seperti itu ya di dalam pemerintahan. Kemudian setelah selesai langsung diurus Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, itu dalil yang kedua. Ya, dalil yang kedua, artinya boleh seorang imam menunjuk orang, meminta ya orang untuk menggantikannya ketika lagi dalam keadaan batal sholat. Ya, makanya yang di belakang ini jangan sembarangan orang, karena berarti yang di belakang ini adalah harus yang mengerti. Kalau nggak ngerti, mendingan minggir. Gitu ya. Nah, ini adab daripada akhlak kita sholat berjamaah gitu. Nah, terus yang ketiga, ini terjadi juga pada zaman Muawiyah ya, zaman Muawiyah ya. Zaman Muawiyah pada saat itu fitnah sudah besar, merajalela kemana-mana ya. Ada 3 tokoh ini zaman Muawiyah. Ya, ada 3 tokoh, maksudnya masih zaman khalifah pada saat itu yang menjabat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tetapi Muawiyah sudah menjadi tokoh juga, Amr bin As sudah menjadi tokoh, tapi khalifahan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, masih dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, pada saat itu ada 3 tokoh juga di luar itu, yaitu tokoh Khawarij ya, yang bersepakat ya, kemudian bekerja sama ya, 3 tokoh ini, tokoh Khawarij ini untuk membunuh 3 tokoh Islam ya. Pertama tokoh Khawarijnya nih ya, tokoh Khawarijnya adalah Abdurrahman Muljim ya, atau Abdurrahman Muljam. Nah, ini yang nanti membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika waktu subuh juga. Makanya subuh hati-hati Ustaz. Ya, subuh hati-hati itu ya. Subuh, waktu subuh juga. Nah, yang kedua tokohnya namanya Barok bin Abdullah ya, kalau nggak salah Barok bin Abdullah. Nah, inilah yang mencoba untuk membunuh Sayyidina Muawiyah ya, sahabat Nabi Muawiyah. Yang ketiga namanya Amr Tamimi, yang mana beliau juga ingin membunuh gubernur Mesir pada saat itu, Amr bin As. Nah, ini satu zaman nih, satu kejadian. Mereka sepakat akan melakukan kejadian itu di bulan Ramadan, tanggal 17. Ya, 17 Ramadan, karena mereka meyakini kalau membunuh ya tokoh-tokoh Islam maka pahalanya makin besar, apalagi ngebunuhnya di hari-hari besar. Ya, makin besar pahalanya, makin gede. Makanya orang Khawarij itu menghalalkan darah muslim sendiri. Ya, dikafir-kafirkan orang-orang yang muslimnya. Yang selamat merasa cuman hanya dia. Ya, jadi bahkan darahnya itu halal untuk dibunuh kalau tidak satu paham dengan dia. Hati-hati, sekarang sudah mulai ini merajalela kemana-mana ya, pemahaman fikroh pemikiran seperti itu. Hati-hati, jaga keluarga kita dari pemikiran-pemikiran seperti itu. Ya, mulainya apa? Dari hal-hal yang kecil dulu. Ya, kafir itu dulu. Ya, nanti lama-lama setelah kafir kan kita merasa bahwa dia sudah tidak lagi seiman dengan kita. Kalau tidak seiman dengan kita, halal darahnya. Itulah fikroh pemikiran dari orang-orang Khawarij. Nah, kemudian ini 3 orang tadi ini, Pak, Bapak Ibu, sepakat untuk membunuh. Oh ya udah, saya bunuh Sayyidina Ali. Saya pergi ke Kufah karena pada zaman masa Sayyidina Ali pemerintahan itu pindah. Yang tadinya di Madinah ya, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman itu masih di Madinah pemerintahan Islam. Kemudian ketika Sayyidina Ali karena fitnah sudah kemana-mana, beliau bergeser ke Kufah. Nah, kalau Muawiyah, beliau sebagai gubernur di Syam, kemudian Amr bin As sebagai gubernur di Mesir. Berarti masih bawahannya ya dalam payung pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka Abdurrahman Muljim ini datanglah ke Kufah karena Sayyidina Ali ada di Kufah ya, berkediaman di Kufah, tinggal di Kufah.
Kemudian yang Barok bin Abdullah ini ke Syam karena beliau ingin membunuh Muawiyah. Amr Tamimi ke Mesir. Nah, apa yang terjadi ketika Sayyidina Ali, ya, beliau biasanya kalau beliau itu mau sholat subuh sebelum ke masjid, karena beliau juga sebagai imam, itu beliau bangunkan para warganya, tetangganya itu untuk sholat subuh berjamaah. Jadi beliau ditikamnya ketika beliau membangunkan tetangga-tetangganya, maka disitulah, ya, pisau itu menancap di kepalanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, sampai nembus ke jenggotnya beliau, ya. Nah, itu yang diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW, dan Sayyidina Ali sudah tahu karena Nabi sudah memberikan kabar, memberikan info ke Sayyidina Ali. Luar biasa Rasulullah, ya, tahu semuanya yang tentang info-info yang belum diketahui oleh kita, beliau sudah tahu, bahkan jauh ribuan tahun ke depan beliau sudah prediksikan akan terjadi begini-begini, akan terjadi gini-gini, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali umatku seperti ini, itulah Rasulullah. Ya. Sayyidina Ali pun dikasih tahu bahwa meninggalmu akan dalam keadaan seperti ini. Ya Umar, meninggalmu akan dalam keadaan seperti ini. Ya Ali, meninggalmu akan ditikam, ya, palamu akan ditusuk dengan pisau dan kemudian darah itu mengucur ke janggutmu. Begitu kata Rasulullah SAW. Nah, itu lagi belum sholat, ya. Sayyidina Ali lagi belum sholat. Terus kemudian orang-orang yang pengikut Sayyidina Ali, ya, pemerintahan Sayyidina Ali itu semuanya memburu Abdurrahman Muljim tadi itu, tapi Sayyidina Ali melarangnya karena kata Sayyidina Ali, Rasulullah pun menyuruh saya, ya, memerintah saya untuk tidak membalasnya. Ya, jikalau kalian nanti ketemu sama orang itu jangan dibalas karena Rasulullah melarang untuk membalasnya, ya, karena memang dari situlah akan muncul keturunan-keturunan orang-orang Khawarij sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Itu untuk cobaan dan ujian buat kita yang akidahnya masih lurus, yang pemikirannya masih bersih, itu sekaligus cobaan, sekaligus ujian buat kita. Nah, kemudian Muawiyah, ya, Muawiyah, Amr bin As dulu, ya. Amr bin As ini, ya, diincar oleh Amr Tamimi, ya. Ketika beliau ingin sholat subuh lagi nih, tiga-tiganya subuh semua itu, ya, dari mulai Sayyidina Umar subuh, ya, terus kemudian tadi Ali bin Abi Thalib subuh, Muawiyah subuh, Amr bin As subuh. Hati-hati Pak, ya, kalau subuh, ya, hati-hati. Ya, jangan bawa payung doang, ya, bawa senter, ya, bawa pisau kalau bisa, ya. Terjadi kejadian begitu subuh mulu tuh, ya, dari dulu sampai sekarang, ya, sampai sekarang ada orang disiram subuh, ya, lagi subuh pulang sholat subuh disiram, ya, nah, itu juga. Nah, makanya kemudian apa? Kembali lagi Amr Tamimi ini mengincar Amr bin As ketika sholat, dia ikut dalam jamaah, ya, dalam shop jamaah dia ikut. Tapi ternyata Amr bin As ini ketika qadarullah beliau ingin mengimami, ternyata beliau sakit, nggak bisa mengimami subuh ini, nggak bisa karena sakit. Digantikanlah oleh tokoh yang namanya Kharijah. Nah, Amr Tamimi ini nggak tahu bahwa yang ngimamin ternyata bukan Amr bin As, yaitu adalah Kharijah, tangan kanannya Amr bin As, gubernur Amr bin As. Ketika ditusuk, meninggallah Kharijah. Kata Amr bin As, terdengarlah berita itu kepada Amr bin As. Kata Amr bin As, wa aratal Amr fa'aratul Kharijah, ya, engkau menginginkan Amr, ternyata yang ditusuk adalah bukan saya, ternyata adalah Kharijah, ya. Jadi Amr bin As ini selamat, ya, selamat pada saat itu. Nah, yang terakhir yaitu Muawiyah. Nah, ini yang menjadi dalil hujah istikhlaf, ya. Ketika Muawiyah beliau ingin ditusuk dari belakang ketika sujud, ya. Jadi beliau lagi sujud, karena pengawal beliau banyak, akhirnya tidak terkena terlalu dalam, tapi kena pinggang, ya, pinggang ke atas di belakangnya itu, ya, pinggang belakang ke atas, kena tusukan, ternyata Muawiyah masih bisa selamat. Terus kemudian ketika Muawiyah ditusuk, Muawiyah katakan kepada para jamaah,
Sallu infiradan, ya, sholatlah kalian sendiri-sendiri. Jadi boleh juga nanti kalau misalkan kita imam batal, ya, imam batal, kemudian jamaah sholat secara sendiri-sendiri, itu boleh, ya, karena diambil daripada hadis dalil hujjah ini, gitu ya. Jadi sholat sendiri-sendiri, dilanjutkan sendiri-sendiri. Misalkan sudah rakaat kedua, dilanjutkan sendiri-sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit sekelumit cerita yang saya sampaikan, tapi itu semua ada muaranya, ada korelasinya dalam hukum istikhlaf ini. Nanti kita akan ketahui. Apa istikhlaf? Wahia idza kharajal imamu minas shalah. Istikhlaf adalah ketika imam itu telah keluar daripada salat, maksudnya batal. Fayajuzu ayyastakhlifa, maka dia diperbolehkan untuk menggantikan posisinya. Rojulan, seorang pemuda, yutimmu sholatahu, yang menyempurnakan sholatnya. Wa yusamma, nah orang yang menggantikan itu namanya khalifah. Ya pernah ya saya singgung, orang yang menggantikan itu namanya khalifah. Wa yusamma khalifah walahu halatani, dan khalifah tersebut itu memiliki dua keadaan. Taratan yakunu fil jum'ah, kadang terjadi, ya, pergantian posisi imam ini bisa pada hari Jumat, yaitu sholat Jumat, atau di luar daripada sholat Jumat, berarti sholat-sholat yang lain, ya, subuh, ya, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, ini bisa terjadi. Jadi ada dua keadaan, ya, dua kondisi, bahwa yang pertama adalah ketika melaksanakan sholat Jumat, karena Jumat adalah ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lain, kayak zuhur, ya, itu tentu beda, asar. Nah, maka ini ketika terjadi di dalam Jumat atau di luar Jumat. Nah, sekarang gampangannya gini, ya, saya mau langsung kasih praktek, ya, ya, kalau misalkan kita jadi imam, ya, terus kemudian kita batal, ya, maka apa yang harus kita lakukan? Ayo Ustaz, apa yang kita lakukan? Pergi gitu aja, ya, pergi gitu aja. Nih ada beberapa keadaan nih. Pergi gitu saja boleh, ya, tapi kurang bagus. Ya, yang bagus adalah memberitahu, memberi isyarat. Ini adabnya memberi isyarat bahwa kita batal. Nah, memberi isyarat itu kalau dalam hadis ketika kita buang angin, ya, contohnya adalah kita menutup hidung. Ya, kita nutup hidung sambil tengokkan kepala kita sedikit biar supaya orang belakang melihat, kemudian kita nutup hidung. Yang jadi perkara kalau orang belakangnya nggak ngerti juga itu. Imamnya nutup hidung, dia nutup hidung. Ya, imam nutup hidung, dia nutup hidung. Ya, contoh nih. Ini saya kasih contoh. Saat boleh sini, Saat. Mas, bareng Mas, ini Mas. Ya. Nah, jadi madep sini aja, ke sini, madep ke sana aja. Nah, kita kan lagi praktek ini biar supaya dilihat, mundur. Nah, jadi kalau batal, ya, misalkan batal nih, Allah ruku, ya, kita ruku, ya, Allahu Akbar. Nah, Sami Allahu liman hamidah, batal. Nah, kita nutup hidung ini. Ya, ini adabnya ini, tapi bukan wajib. Adabnya nutup hidung. Nah, ini kan yang repotnya belakang nggak ngerti, ini nutup hidung, dia nutup juga. Ya, nutup hidung ditutup juga itu. Nah, terus oke, itu adabnya. Tapi kalau satu, yang kedua, kalau seumpama nggak harus nutup hidung, harus bagaimana? Nah, minimal kita ngomong, apalagi kalau lagi dalam keadaan ruku, ya, lagi dalam keadaan ruku. Misalkan kita keadaan ruku, Allahu Akbar, ayo ruku, Ustaz. Misalnya ruku. Kelihatan nggak? Kalau saya, ya, kelihatan kalau kakinya saya lari, ya, kelihatan. Tapi kalau sujud, kan nggak kelihatan. Nah, kita harus ngomong, saya batal, tolong Ustadz Windu gantikan. Nah, itu namanya saya memberi info, boleh, terus kemudian, ya pasti boleh, karena kan udah batal saya. Saya batal, tolong Ustadz Windu gantikan. Nah, itu satu memberi info, yang kedua sekaligus nunjuk. Ya, menentukan. Kan ini ada 3 misalkan, ada 2 orang. Maka saya tentukan beliau. Gitu. Ya, itu yang terjadi di kita. Kalau kita misalkan batal sholat kita, karena nggak mungkin dan nggak boleh seorang imam ketika batal dia lanjutkan terus, ya, dosa, ya. Makanya kalau batal ya sudah batal, karena ini kan yang belakang masih dalam keadaan sah,
Ya, yang belakang ini makmum ini jamaah masih dalam keadaan sah. Kita nggak boleh kemudian memaksakan kita batal. Udah biarin aja makmum nggak tahu ini saya batal. Ya makmum nanti juga sah. Kalau kita sampai salam, makmum tetap sah. Ya, saumpama nih. Saya kentut, ya, tapi nggak kedengeran lah, pokoknya gitu. Tapi saya malu, gengsi, sampai salam, sampai kita salam, assalamualaikum, assalamualaikum, baru pas lagi selesai zikir, saya cengenges ke Ustadz Windu. Ustadz, tadi saya sebenarnya kentut, gitu. Ini makmum semua sah, ya, yang batal ya kita, ya saya imam, yang jadi dosa, gitu ya. Makanya nggak ada alasan kalau imam batal itu langsung sudah batalkan saja. Nah ini yang khawatirnya yang di belakang kita. Nah terus coba bentar. Oke, satu lagi mohon maaf siapa ya? Satu lagi. Coba Pak. Ustadz di tengah, Ustadz. Oh, ya, ya jadi perhatikan ya. Yang dipastikan yang di belakang imam, ya di belakang persis imam itu harus orang yang ngerti. Nah, kalau orang yang nggak ngerti, misalkan antum di sini, di tengah biarin, di tengah. Nah, saya batal terus bilang tolong gantikan. Tapi saya nggak nunjuk, nggak ngomong, nggak nyebut namanya siapa. Saya batal, tolong gantikan. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi begini semuanya. Ya. Begini kan? Coba, misalkan saya bilang, saya batal sholat. Terus saya keluar, tidak menentukan. Tidak ngomong Ustadz Windu, tidak ngomong dia, tidak ngomong Bapak. Apa yang terjadi? Nah, kan sambil begini kan? Misalkan sambil begini, ayo coba misalkan sambil begini. Kan pasti gini-gini. Ah, antum aja, gitu. Antum aja, buyar ini semua. Ya, batal. Yang ngobrol, antum aja. Ya, antum aja ngobrol. Ya. Nah, bagaimana kalau terjadi? Makanya kalau kita tidak paham, geser. Ayo, makanya kadang kalau misalkan yang di belakang imam preman begini emang. Nah, begini, ya. Kemudian ini bisa di rumah ya, bisa di rumah kalau kita sama keluarga batal. Yang menggantikan kita tentunya anak laki-laki. Tapi kalau anak laki-lakinya batal juga, yang menggantikannya adalah istri, ya nanti ya. Berarti kan anak laki-laki batal juga, atau anak laki-laki kita nggak punya, maka yang menggantikan adalah istri. Nah, istri juga harus tahu caranya ini, ya. Terus, kemudian, ayo Ustadz maju, dulu. Oke, batal ketika ruku, ya, batal ketika ruku. Coba dari takbir dulu, dari pertama dulu. Allah, kita takbir sama-sama ya, ini makmum. Terus. Ya, langsung ruku. Allahu Akbar. Batal gitu, batal ceritanya. Antum pergi. Iya, antum pergi aja, batal gitu. Saya batal gitu kan. Memberitahu. Ya. Nah, ini kan yang menggantikan saya. Ya, iya. Nah, ini begini jangan langsung begini. Ya. Paham ya? Ya, paham? Ini biar praktek langsung nih. Sebentar, biar supaya sono kelihatan, Ya, jadi jangan begini nanti. Ya, nggak boleh. Ya, oke. Ketika antum batal, ya, ayo kita ruku lagi, terus antum batal. Ya, ya saya batal. Antum pergilah. Nah, dia pergi, kemudian baru saya langsung ambil komando. Walaupun masih sejajar, saya langsung ambil komando. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika i'tidal memungkinkan saya untuk maju. Ya kan? Majulah saya, tapi dengan tata cara yang benar, yaitu majukan dulu satu langkah, kemudian langkah berikutnya jangan sampai berturut-turut 3 langkah. Ya, berhenti sebentar, sejenak, kemudian maju lagi. Gitu. Baru Allah. Nah, yang belakang untuk merapatkan ke tengah. Nah, pelan-pelan. Nah, yang itu ke situ, ini ke sini. Nah, gitu. Ya, ini tata caranya. Tidak diharuskan kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu? Tidak diharuskan, itu sunnah aja. Ya, itu sunnah aja. Lebih bagus kaki kanan. Nah, nanti juga sama ketika duduk, ya. Misalkan imam itu batal duduk.
Ya, jangan kita begini-gini ya. Lagi sujud juga saya. Ini saya praktekin langsung ya. Oke. Ayo sekarang antum. Antum pas lagi duduk, pas lagi sujud lah, Sujud batal juga. Sujud batal lah. Cabut lagi. Duduk dulu nggak apa-apa, duduk dulu lah. Pas lagi duduk aja. Ya, duduk nih, batal misalkan. Oke. Batal. Oke, nggak nunjuk ya, nggak ngomong siapa saya. Itulah konsekuensi orang yang di belakang. Ingat, itulah konsekuensi. Antum batal, antum pergi. Ya. Nah, terus kemudian saya ambil langsung komando, ya. Anggaplah ini duduk antara dua sujud, maka saya harus sujud sekali lagi. Allahu Akbar, sujud. Nah, setelah sujud baru Allahu Akbar. Nah, berdiri, sudah berdiri nih, baru kemudian saya maju pelan-pelan. 1, 2. Ya, 1, 2. Gitu ya. Nah, baru yang belakang merapatkan shaf. Gitu. Nah, itu ketika apa? Ketika duduk. Nah, ketika sujud sama. Ya, ini kita contohin sujud yang kedua apa sujud pertama? Kalau kedua kan tinggal langsung naik, sujud pertama lah. Ya, sujud pertama lah. Ya, lagi sujud ayo Ustaz. Lagi sujud. Allahu Akbar. Saya batal. Ya. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru maju. Ya, iya, baru maju. Jadi berarti majunya posisi i'tidal atau posisi ketika berdiri. Baru maju. 1, 2, 1, 2. Ya, gitu ya. Nah, gitu caranya. Kalau pas sujud kedua tapi terus tahiyat awal. Nah, kan, Tahiyat awal. Iya, tahiyat boleh. Ayo, misalkan sujud kedua tahiyat, berarti sholat duhur ya, apa sholat asar ini? Sholat duhur apa sholat asar? Kita sujud dulu nih. Ya. Saya batal. Ya. Allahu Akbar. Ya. Kita tahiyat dulu biasa, seperti biasa ya, rukun sholat, ikutin seperti biasa. Baru Allahu Akbar. Nah, baru kemudian kita maju. 1, 2. Ya gitu. 1, 2. Iya. Gitu ya. Kenapa? Tahiyat akhir langsung saja komandonya aja. Kan tidak disyaratkan. Iya, jadi walaupun masih sejajar sama shaf, ini sejajar nih sama shaf nih. Yang penting kita langsung ambil alih komando. Karena nanti kalau kelamaan itu terlalu lama jangka pemisahnya itu, artinya bingung ini siapa imamnya kan gitu, kayak tadi nunjuk-nunjuk gitu. Itu bisa batal jamaah. Ya, bisa keluar daripada berjamaah, sholat berjamaah tadi itu. Gitu ya, Pak? Paham? Jelas? Ya. Ya, kurang lebih gitu. Misalkan samaannya ada berapa shot, kalau shot yang belakangnya maju Nggak bisa. Makanya yang di belakang imam. Maksudnya ini 2 shop, bicara 2 shop. Nah, terus yang posisi sini kosong gitu ya. Yang ini kosong. Nah, ini kosong nih. Ini maju gitu, nggak yang ini yang rapat gitu. Maksudnya bisa juga, boleh juga. Ini kan tadi bicaranya shopnya nggak berlapis-lapis. Shopnya cuma 1 shop, nggak sampai. Boleh lebih, boleh, asal jangan berturut-turut. Yang penting tidak mutawaliyat. Boleh lebih. 1 tutup, 1 tutup. Tapi sebenarnya pada dasarnya ya kita udah pernah belajar ya, antara posisi makmum dengan imam itu yang terpenting adalah tumitnya lebih maju imam ketimbang daripada makmum. Sebenarnya nggak harus pas bener tempatnya imam kita. Ya kalau Istiqlal jauh juga ya, memang jauh ya. Itu kalau 1 gini, 1 begini itu bisa semenit itu. Ya. Bisa semenit itu. Kalau Janatin di sini nggak terlalu jauh. Ini palingan 3 langkah. Apa 2 langkah ya, 2 langkah bisa.
Jadi kalau kita sholatnya bebas, bukan di masjid, seumpama, ya selangkah cukup untuk hanya membedakan saja kalau kita adalah sebagai imam. Nah, ketika selangkah itu nggak cukup, kapan? Ya ketika makmumnya mulai merapatkan, kan takutnya kejedot itu palanya dengan kaki imam, kebentrok gitu ya, bentrok jadinya. Paham ya? Dan langkahnya juga nggak didor-dor pandang. Enggak. Enggak. Ini di jamaah ya. Ini di luar sholat Jumat ya, di luar sholat Jumat. Jadi langsung aja, soalnya kalau pembahasan di sini ya kalau saya rinci ini terlalu jelimet nih ya, di dalam kitab ini terlalu jelimet. Yang normal saja nih, karena kasusnya kalau di kitab ini nih, pertama ya, ini dijelaskan nih, bagaimana kalau saumpama gitu ya. Nah ini idza lam yukhaliful khalifah al imam fi tartibi sholatihi karraqah al ula ats-tsalitsah fi rubaiyah. Nah, jikalau misalkan yang pengganti itu harus sama rakaatnya dengan imam, berarti si pengganti itu masuk ke jamaah setelah imam sudah duluan sholat ya, atau disebut dengan bahasa kita masbuk, bukan makmum. Jadi si khalifah itu adalah seorang masbuk. Nah, ini kasusnya jelimet ini ya, kasusnya jelimet. Jadi ada kita, misalkan saya Allahu Akbar ya, kita imam, kita sholat biasa bukan imam, di belakang belum ada jamaah, ada 2 orang datang nepok ya, ketika nepok udah masuk ke sholatnya, tapi saya lebih duluan, ceritanya kan gitu Pak, saya lebih duluan, setelah itu saya hadas ya, batal. Nah ini kan orang ini belakang ini punya 2 tipe, tipenya apakah rokaatnya sama dengan rokaat saya apa beda? Paham ya? Kalau rokaat, iya kan, ada 2 tipe kan orang belakang ini makanya jelimet ini ngejelasin jelimet. Coba baca, kalau nggak pusing ya. Jadi belakang kita ini ada 2 tipe. Satu tipe orang yang rokaatnya bebarengan dengan kita, berarti dia ketinggalan nggak jauh. Ketika kita masih rokaat pertama, dia baru masuk ke jamaah kita, menjadi jamaah. Akhirnya kita kan jadi imam otomatis. Kita ditepok begini, kita jadi imam, dia jadi makmum. Ada yang ketika rokaat kedua, awal kita sholat sendirian, kemudian kita naik rokaat kedua, baru ada orang datang, tepok. Yang nepok bukan 1, ceritanya 3 gitu. 3 orang yang ikut jamaah sama kita. Ternyata yang ditepuk ini batal. Saya batal. Nah, cuman taunya gitu aja, saya batal. Nah maka ini rokaat pertama, yang belakang rokaat keberapa? Kedua, misalkan kan gitu. Ya, ini rokaat kedua, yang belakang rokaat pertama, kebalik ya. Ini rokaat kedua, yang belakang rokaat pertama. Nah itu bagaimana? Nah itu penjelasannya terlalu jelimet di sini. Nah nanti lebih baik yang normatif aja dulu ya, karena yang terjadi di kita kalau terjadi seperti itu gimana? Ya tadi ya, 1, seorang imam bagusnya menginfokan bahwa saya batal plus nunjuk. Ya, menginfokan plus saya batal plus nunjuk. Nah, kalau dia misalkan nggak bisa, misalkan saya pengennya yang ono di sono, susah, nggak bisa. Itu harus belakang imam. Yang kedua, kenapa harus belakang imam persis? Karena mengantisipasi ada juga imam yang nggak ngerti, blas sama sekali nggak nginfoin. Ya, nunjuk saja nggak, nginfoin nggak, tiba-tiba leos saja. Ya, langsung dia batal, ya sudah dia tinggalin itu jamaah. Ada yang begitu. Oleh karenanya kenapa harus yang belakang? Karena yang belakang itu walaupun kita lagi dalam keadaan sujud, kalau yang belakang imam itu pasti dia berasa imam itu sudah pergi, pasti berasa. Adapun yang misalkan di mimbar sini nggak akan berasa. Yang berasa itu yang percis di belakangnya. Gitu ya. Nah itu. Ada pertanyaan Pak? Di sholat dulu ini, ada yang pertanyaan? Masalah cara menggantikan. Ada yang mau ditanyakan? Jelas semuanya? Kalau, ya ini saya mau tambah lagi. Kalau imam batal ketika baca suratul Fatihah, ya, misalkan, ya ini sholat jahar, ya sholat yang jahar, yang dikeraskan, imam batal,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, belum ke Maliki Yaumiddin, saya batal. Ustadz Windu tolong gantikan saya. Kalau dia Ustadz Windu bisa bergerak cepat, maka tinggal langsung lanjutkan saja. Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tinggal langsung lanjutkan aja. Tapi kalau jedanya terlalu lama, itu maka diulang. Ya, diulang Al-Fatihahnya oleh si pengganti khalifah tadi itu. Ketika kita sudah sampai Ar-Rahmanir Rahim, nah, lama cuma saya batal. Ya, karena di dalam kitab-kitab lain madhab kita itu Al-Fatihah itu mempunyai syarat. Syaratnya itu al-mualah. Apa al-mualah? Harus berkesinambungan. Harus tidak boleh jedanya terlalu lama. Kalau baca Ar-Rahman dengan Ar-Rahmanir Rahim dengan Maliki Yaumiddin itu pisahnya terlalu lama, jedanya terlalu lama, maka otomatis Al-Fatihah yang imam tadi sebelumnya baca tidak sah dianggap hukum. Maka otomatis imam yang menggantikannya harus membaca Al-Fatihah dari mulai lagi. Sedangkan sholat yang paling wajib rukun adalah Al-Fatihah. Ya, kalau surah bagaimana? Kalau di surah nggak ada masalah. Ya, Al-Fatihah selesai. Terus kemudian imam batalnya di Qul huwallahu ahad Allahus samad. Saya batal, tolong gantikan. Nah, imam langsung saja, nggak usah dari awal lagi. Ya, langsung aja karena udah di surah. Karena udah di surah berarti Al-Fatihahnya sudah clear. Ya, ini yang jadi masalah di Al-Fatihah. Gitu ya. Nah, ini ilmu ini mudah-mudahan artinya apa? Kalau orang yang udah belajar tentang ilmu ini silakan monggo. Di belakang imam pun pede. Ya, percaya diri. Ya. Jadi kalau terjadi apa-apa kita tahu, kita ngerti ya. Di belakang imam pun kita percaya diri. Gitu. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Ayo. Mengganti imam itu apa? Tadinya kan niatnya makmum. Terus niat berubah gitu, nggak usah, nggak perlu, nggak perlu kita niat lagi gitu. Nah, kalau di dalam kitab ini malah yang niat lagi itu adalah si makmum, ya, para makmum itu, para jamaah harus niat berubah yaitu dengan makmum kepada imam yang sekarang, gitu. Ada lagi? Dia nggak batal tapi batuk udah sangat. Tapi kalau orang dia ya kan, nah batuknya nggak Al-Fatihahnya sudah cepat selesai. Itu turun saking berat-beratnya langsung dia langsung mundur. Dan gantinya itu kayaknya nggak kami kan gitu. Iya, kan mereka madhabnya lain dengan kita. Mereka madhabnya lain. Jadi pergerakan itu ya langsung jalan. Jalan kayak biasa aja. Iya, lain madhab. Iya, betul. Yang saya tahu juga begini, pernah ada, saya nggak tahu siapa nama tokoh imamnya ya di Masjidil Haram apa Masjid Nabawi itu. Jadi si imamnya batal, itu ngomong ke makmumnya tunggu. Ya, jadi makmumnya ini ditinggal. Ya, saya lupa ya makanya di mana. Itu ditinggal, dia wudhu dulu, kemudian dia masuk lagi jadi imam lagi. Gitu. Jadi bukan ada pengganti yang menggantikan dia, ya dia langsung jadi imam lagi itu, meneruskan itu. Nah, itu pertanyaannya bolehkah begitu? Ya boleh ya. Kadang nanti netizen yang nggak tahu malah akhirnya jadi mencela. Itu apaan? Makmum ditinggalin begitu? Dia wudhu dulu, habis wudhu dulu balik lagi gitu. Ya, kadang netizen yang padahal itu pernah kejadian juga oleh Rasulullah SAW ya, dalam hadisnya itu.
beliau itu pernah ya mengimami sholat subuh. Ya, ketika mengimami sholat subuh, sudah masuk beliau dalam mengimami, sudah takbiratul ihram, kemudian beliau ingat bahwa beliau belum mandi junub. Ya, maka kemudian beliau batalkan, tapi beliau katakan kepada para jamaah ya untuk tenang dan tunggu. Gitu. Akhirnya beliau pulang dulu, mandi dulu. Lah bener ini hadisnya ini. Beliau mandi dulu. Jadi beliau itu sengaja dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti nggak ada hikmah, karena itu akan terjadi kepada umatnya, pasti itu. Mandi dulu. Habis mandi kemudian kembali itu sampai dalam hadis disebutkan ada qatrul ma, sampai masih kelihatan rambutnya basah itu. Ya, tetesan air dari rambut itu masih ada. Kemudian masuk lagi menjadi imam, dilanjutkan sholat tersebut. Nah itu, ya, untung makmumnya para sahabat. Kalau kita mungkin udah pada protes itu. Ya, para sahabat itu khidmah sama Rasulullah itu nggak berani itu. Kalau kita kan sama guru kita begitu langsung protes. Apaan begini? Ya, sedikit lama pasti protes. Ya itu makanya. Jadi beliau itu akhirnya sampai di dalam hadis itu diambil dalil ya bahwa takbiratul makmum ya takbiratul ihram makmum itu atau takbiratul ihram si imam itu boleh lebih lambat ketimbang daripada takbiratul ihram makmum. Itu dalam pembahasan yang lain lah ceritanya gitu ya. Karena terjadi momen kejadian seperti itu. Gitu. Ada lagi Pak pertanyaan? Mau tanya masalah menggantikan. Nah ini ibu-ibu ya mudah-mudahan bisa diamalkan juga, bisa artinya ini bukan hanya di masjid, ketika berjamaah sesama wanita atau di rumah ya itu bisa kita amalkan dalam menggantikan posisi imam. Ya, tata caranya kita sudah tahu. Nah, mungkin kita tahu, suami kita nggak tahu, ketika dia batalin dia nggak ngomong sama sekali, senyap, ya senyap, sunyi. Nggak ngomong. Kita nggak punya anak laki-laki kita juga nggak ngerti gitu kan. Nah itu gimana? Nah itu dia. Nah makanya kalau misalkan tapi masih ada anak laki-laki nggak ngerti, ya sudah, kalau begitu ambil sikap yang terakhir apa? Shollu infiradan, yaitu sholat sendiri-sendiri, jangan dibatalkan. Sholat masing-masing, lanjutkan. Jadi kalau kita sudah rakaat kedua suami kita batal, anak laki-laki kita nggak ngerti, masih SMA, masih kuliah, ya dia juga mungkin jarang dengar ilmu ini, kita ngerti, ya sudah, mungkin anak laki-laki kita akan ngebatalin, ini gimana sih bapak, kabur aja kan gitu, malah tunggak tengok anak laki-laki kita. Nah kalau kita sebagai yang ngerti ilmunya, ya sudah, kita langsung lanjutkan saja rakaat ketiga sama keempat, kan gitu. Nah pertama itu dari ini mungkin pelajaran ya itu beragam pakai celana pakai kaos belakang dan tulisan dia langsung buku belakang itu langsung di belakang rumah. Kadang-kadang orang yang seperti itu iya kan banyak pernah terjadi kan? Iya banyak di masjid-masjid lain banyak begitu. Itu apa mungkin dia sok pertama apalagi di belakang imam itu paling utama atau gimana? Jadi dia nyari keutamaannya gimana? Ya itu mungkin mungkin karena iya kadang kaos oblong ya. Iya, ya mungkin baru hanya melihat satu hadis begitu, tapi tidak memahami bahwa ada konsekuensi, ya, ada resiko ketika kita ya sholat persis di belakang imam, yaitu ada resiko. Itu resikonya ya tadi itu ada terkait dengan hukum. Itu maka jangan kita terjebak dengan misalkan fadilah, hadis fadilah, ya. Kalau memang mau soft awal, ya, pengen mendapatkan fadilahnya, kan bisa nggak di belakang imam,
ya di sana bisa, ya di sana sebelah kiri, tapi tetap sop awal juga dapat pahalanya. Karena kalau sudah di belakang begini ya sama aja, kamu udah siap-siap, udah ancang-ancang, kamu tuh jadi wakil imam gitu loh, kan gitu. Makanya disebut khalifah. Khalifah itu kan pengganti. Ketuanya adalah imam, nah wakilnya itu ya ini belakang saya gitu. Ke setiap sholat seharusnya begitu. Ya, semua jamaah sudah punya pikiran, oh itu imam kita. Berarti belakang imam dialah yang menjadi wakilnya. Jikalau terjadi apa-apa. Nah, kan begitu. Nah, maka ketika ketua terjadi batal insiden, wakillah yang menggantikan. Gitu loh. Nah, itu yang harus kita tanam lah ya, yang harus kita sadari bahwa dimanapun kita berjamaah, ya entah di masjid sini, masjid manapun, ataupun berjamaah di rumah sekalipun, ya atau berjamaah di mana, pokoknya yang namanya jamaah, maka ingat yang belakang imam itu, ya kayak tadi kan bertiga, berempat ya, saya berempat, imam satu, makmum tiga. Nah kalau kayak begitu, kita yakin misalkan ini sahabat kita, ya yang diajak jalan dia lebih ngerti ketimbang kita, antum di tengah, langsung saja gitu nggak apa-apa. Nah itu sebagai contoh bukti bahwa kita sudah mulai sedikit banyaknya ngerti tentang ilmu hukum berjamaah gitu ya. Tapi ada pernah orang yang terlalu pede ya. Dulu saya masih di rumah sakit, saya pas jajan, kemudian guru saya bapak di polisi masyarakat. Maksudnya saya azan, saya kemana ada pengunjung aja, pengunjung ya suatu kulit. Pengunjung itu orang berangkat, udah di belakang. Gitu saya kemana, ada ini Pak Jiri ini udah mau, dia langsung jadi imam. Setelah selesai, kan kebetulan kita bapak dari mana? Saya ini haji nggak sopan itu, bukannya pede, itu nggak sopan itu. Iya, nggak ngelihat haji, nggak ngelihat. Iya, nggak ngelihat haji. Jadi kalau jadi imam itu nggak ngelihat itu. Nggak, jangankan haji, ustadz aja nggak dilihat. Kalau di masjid itu ada imam rawatib, ya hati-hati nih. Ya ustadz aja nggak akan dilirik dan nggak boleh gitu. Ya seorang ustadz, seorang tokoh yang ngerti agama tiba-tiba nyelonong, ya main asal jadi imam di masjid yang bukan tempatnya, itu tidak boleh. Ya. Ini kan nggak ada pengurusnya, gimana? Iya. Karena instansi. Iya. Itu sama aja kita ke rumah orang, ya. Iya, kita tamu ke rumah orang, nggak ngetok, tiba-tiba buka kulkas, ambil sirup, minum. Tuh, begitu. Makanya adab akhlak perlu ya dijaga. Kita mau di masjid luar, ya, itu hati-hati. Walaupun saya sendiri pribadi, Bapak Ibu, ya, saya sholat juga banyak di masjid-masjid lain, tapi nggak sekonyong-konyong, ya. Tidak kita itu ya seenaknya main asal mentang-mentang saya paling ngerti ilmu fikih, antum nih siapa sih, kan gitu. Nggak begitu. Karena ada imam rawatib, ya. Imam rawatib itu lebih didahulukan ketimbang daripada kita. Ya, apalagi imam yang biasa mengimami di masjid tersebut, ya. Jaga akhlak lah, ya, jaga adab, ya. Itu aja. Ada lagi Pak masalah ini? Mau ditanya, mengganti ini. Cukup. Ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Kayaknya harus dibahas ini karena belum semuanya masalah istikhlaf ini. Nanti kita akan bahas tentang yang sholat Jumat. Ketika Jumat bagaimana menggantikan posisi khotib atau imam ketika saat sholat Jumat, ya, karena berbeda dengan sholat jamaah biasa kayak tadi, seperti itu.
Hadirin jamaah yang saya muliakan, mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu ini bisa kita amalkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا كمال المتبات له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين ربي زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه بارك لنا في بكورنا بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.